इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाएगी। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था, 4-5 लोगों का भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है, वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया। बचने के ज्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चलो ये कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको ये और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत बात है। ठीक है। दूसरा, हाँ, मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आएगी। क्वेश्चंस एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे। आप खुद के जो भी क्वेश्चन करना है वहाँ बात करें। बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए की थी। लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक साथ में आपने घोषणा करते हैं। किसानों से अगर किसी के सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। बात होने मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आप नीचे एक मिनट को बोल करना है, वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है, इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी और जो समाप्ति की वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। आपका सवाल ले लीजिए सर। देवेंद्र जी, सर आपका सवाल ले लीजिए। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਐਸਡੀਐਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਕਿਸਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 1 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਗੌਰਵ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। अब देखो, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखिए, बातचीत से हर समस्या का समाधान होता है जी, और मेरा मानना यही है कि अगर ये बातचीत करें और करके इस तरीके से रीजनेबल होकर बातचीत करें तो बाकी बड़ी समस्याएं जो इन्होंने बना रखी है नहीं जी, उनका भी समाधान निकलता है। बस इच्छा होनी चाहिए समाधान करने जी। सरकार हमेशा से समाधान के पक्ष में रहती है और रही है। अब विषय सिर्फ इतना सा है कि क्या ये लोग समाधान के पक्ष में हैं, क्योंकि अगर समाधान के पक्ष में हैं तो तीनों बिल के ऊपर भी समाधान निकल सकता है। बार बार सरकार के द्वारा भी, विशेषज्ञों के द्वारा भी और इनके अपने लोगों के साथ भी ये बोला गया है, टीवी की डिबेट पे बोला गया है, समाधान निकल सकता है। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਕਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ कराई जाएगी? देखिए, मीटिंग करने के लिए सरकार ने ना कभी मना करा है ना करेगी, लेकिन विषय सबसे बड़ा जो है उसको समझना पड़ेगा। आप अगर जबरदस्ती ये बोलेंगे कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, तो बात नहीं होती है। वो तो फिर आप अपना एक डिक्टेटरवाद दिखा रहे हैं। आप इस देश के राजा नहीं हैं, हम इस देश के राजा नहीं हैं, हम सेवक हैं इस देश के। लेकिन सेवक के लिए भी काम करने की पद्धति जो है वो संविधान है। लेकिन रमन जी, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਾਂਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਰੈਲੀ ਸੀ ਸਾਡੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਜੋਸ਼। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ, 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ, ਆਹ ਦੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੜੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ? ਦੇਖੋ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਆ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੜੈਚ BKU ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਲ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ कोई एक स्टेप पीछे जाता है, कोई एक स्टेप पीछे जड़ा आगे आता है, लेकिन दूसरे पास मीडिया साथी दोबारा पहुंचे, बस संक्षिप्त में बता दीजिए कि क्या कुछ बात चली प्रशासन से जी, जो मांगे अपनी मानी है, बस संक्षिप्त में दोबारा बता दीजिए। हाँ, उसमें जो जांच है वो हाई कोर्ट के जज से होगी, और हाई कोर्ट के जज से कराने की हमारे जो वकील साहिबान है उन्होंने राय दी है कि अगर प्रशासन खुद FIR दर्ज करता है तो जांच भी खुद ही करेगा, और उसके बाद में कमज़ोर करने के, उसको रद्द करने के ज़्यादा चांस होते हैं, और वो हाई कोर्ट भी कई बार क्वैश कर देता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करेगा तो उसके क्वैश होने के चांस नहीं है। तो इसलिए हमने फिर कल जो है तो वो अपना मांग बदल दी थी कि हम हाई कोर्ट के जज से ही कराएंगे, तो वो प्रशासन ने मान लिया। और जब तक वो छुट्टी पे रहेगा, जबरन छुट्टी पे उसको भेजा जा रहा है, वो जबरन छुट्टी पे रहेगा जब तक 1 महीने का टाइम बाउंड है इंक्वायरी। गुरनाम जी, एक सवाल है कि अगर जो 3 कृषि कानून है, अगर उनको लेकर भी कोई अच्छा नेता मध्यस्थता करे, कोई बड़ा अधिकारी मध्यस्थता करे, उस पर भी कोई ना कोई समाधान निकल सकता है जब यहाँ निकल गया है तो? देखिए, समाधान तो हर लड़ाई का, चाहे वो देशों की हो, समाज की हो, हर लड़ाई का समाधान तो बातचीत से निकलता है। लेकिन बात दोनों तरफ की होती है कि बातचीत जो अगले की मनसा है वो करने के लिए राजी भी हो, वो करने के लिए वहाँ केंद्र सरकार के भी मनसा जो है वो साफ नहीं है। साफ होती तो हल तो निकल जाता। तो आप खुश हैं इससे पूरे समझौते से? जी, पूरी हमने पंचायत में रख के, पूरे अपने भाइयों में रख के उसको फैसला सुना। देखिए, वो नौकरी पहले हम 1 मांग रहे थे, 2 मिल गई है हमें, पर घायलों को हमने 2 लाख रुपए मांगे थे, उनको कुछ मिले? सारे संतुष्ट हैं, सारे हमारे ग्रुप के हैं, हम उसके सारे। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? दलविंदर सिंह मट्टू, भारतीय किसान यूनियन से। अच्छा, आज की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो फैसले हुए, क्या उससे पूरा वर्ग संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है। कुछ मांगे थी जो अचानक से बदल दी गई, ऐसा क्यों? देखो, जब तक फाइनल नहीं ना होता तब तक मांगे बदलती रहती हैं, थोड़ा बड़ा चेंज, हर चेंज हो जाता है, लेकिन जो अब जो फैसला हुआ है हम उसमें अड़िल हैं और हम उसमें सहमत।